defeated. وهم لسر کێشەکانی ناو کوردستان لەسەر مەسەلەی پەرلەمان سەرۆکایەتی هەرێم ڕێککەوتنی نێوان یەکێتی گۆڕان و هەتا ڕادەیەکیش لەسەر بەشەکانی کوردستانیش بیرۆڕای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕوونکەینەوە. And also we can discuss about the problems inside KRG, the parliament, the presidency, also agreements between PUK and Changelist or Goran and other parts of Kurdistan also. بێگومان داعش و هێزە سەلەفیەکان و حکوومەتە خراپەکانی هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە دەوروبەری ئێمەشەوە لە خۆیانەوە بەرەو ئەم چارەنووسە نەڕۆشتوون کە کێشەکان بتەقێتەوە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. So the Salafis and the ISIS and those groups, even the countries are surrounded these problems, they did not create that and they didn't want this problem to have this problem and exploded this way. لە دوای سایکسپیکیەوە هەتا ڕادەیەک ئەم ئەنجامە ناخۆشانەی کە هەم لە شکستی حکوومەتەکان لە بەدیهێنانی ئەرکە نیشتیمانی و دیموکراتیەکانیان و هەم لە شکستی ئۆپۆزیسیۆنی ئەم مەنتەقەیە لەوەی کە بتوانن خەبات بۆ دیموکراسی بکەن و هەمیش لە تەنگ و چەڵەمە ئابووری و کۆمەڵایەتیەکان بێگومان ئەمە لە 100 ساڵی ڕابردوو چارەنووسی ئێمەی دیاری کرد. So our destiny being created after the Sykes-Picot agreement happens and the defeated of those oppositions, they could not create the situation better and they created our destiny. یعنی بە خوێندنەوەی ئێمە ئەو پرۆژەیە لە دوای سایکسپیکۆ بۆ دروستکردنی ئەم دەوڵەتانە بە ناوی دەوڵەتی نیشتیمانی دروستکران شکستی خواردووە و ئەو هێزانەی بە ناوی هێزی دیموکرات یا چەپ دروست بوون نەیانتوانی ئامانجەکانیان بەدی بێنن سەرنجام لە هەشتاکانەوە تا ئێستا هێزە سەلەفیە تونڕەوەکان توانیویانە وردە وردە خۆیان بەهێزکەن و سەرنجام ئەم کێشە گەورانەیان دروست کرد. So the situations, as we said, after the Sykes-Picot, all the countries were created as a nation countries which run by democratics and the left wings could not be successful in running the countries and the Salafis and the Jihadis since 80s they getting together and getting stronger and stronger and defeated most of those countries as we mentioned. سەرنجام ژیانێکی کۆمەڵایەتی دواکەوتوو، کولتورێکی سیاسی دواکەوتوو و سەقافەتێکی کۆمەڵایەتی دواکەوتوو بۆمان ماوەتەوە کە بە ئاسانی سەلەفیەکان دەتوانن ئەمە بەکاربێنن. So in the result of that a life withdrawn backward instead of forward and the political side of it was defeated and not successful. Even the cultural wise had main side effects which the Salafists and Jihadists take advantage of it. و ئەم کارەساتانە ڕوویدا کە ڕوویدا. These catastrophes as you guys seen everyone happened. و ئەگەر بێت و لە دوای تێکشکانی داعش نەتوانین سەرچاوەکانی ئەم کێشانە چارەسەر بکەین وێگومان جارێکی تر دووچاری کێشەی جۆرا و جۆرترە بینەوە. Of course after defeating Daesh if we not come back and educate this situation as it goes it will be more problems happens as happens before. بۆیە ئێمە تاکید دەکەینەوە تێکشکانی داعش ستراتیجی عسکەریکی دروستە بەڵام چارەسەرکردنی دوای تێکشکانی داعش لە ڕووی سیاسی ئابووری و کولتوریەوە ئەمش ستراتیجە. Defeating Daesh military we know is a strategic military as happens but what happened afterwards has to be cultural, political and all the parts which makes the life better for everyone. ئەگەر بێت و ئێستا بەهۆی ئەوەوە کە داعش توانیوێتی تەصدیری ئیرهاب بۆ ئەوروپا بکە تەنها تەرکیز بکرێتە سەر ستراتیجی عسکەری بۆ تێکشکانی داعش. As we seen Daesh now exporting terror into Europe and all we've done is having a military strategic plans to defeat Daesh. لە پاڵ ئەو ستراتیجە بیل لە چارەسەری
کێشە سیاسیەکان ئابوووریەکان کۆمەڵایەتیەکان لە دوای داعش و هێزە سەلەفیەکان نەکرێتەوە؟ With only resolving the problems with only strategic military strategies would not solve the problems only. We have to, at the same time, we have to think about the political, economy, cultural, and nation-wide to understand exactly what's happening next to have a good plan. بێگومان ئەبێ دڵنیابین لە دوای سەرکەوتنی عەسکەری دیسان بە جۆرا و جۆر کێشەکانی ئێمە لە هەموو منتەقەکە ئەتەقێتەوە. After military success of defeating Daesh, we will have a lot of other problems will explode in the areas. یەکێک لە کێشەکان کێشەی سیاسی و مافی دیموکراسی گەلانی بێمافکراوە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. So one of the problems will be created, which is those nations or the nations without nation will be the biggest problem. ئەمە مەسەلەیەکی ئەجگار گرنگە. This is a very important issue. سەد ساڵی ڕابردوو بخوێنینەوە بۆ نمونە کورد ئەبەدەن بەم سیاسەتەی کە سەپێنرا چ لەلایەن دەوڵەتە گەورەکانەوە چ لەلایەن حکوومەتە دیکتاتۆرەکانەوە قبوڵ نەکراوە. As we talk about Kurdish, the last 100 years, the Kurdish never accepted either by the democratic governments or the dictators did not accept it. لە دوای سایکسپیکۆ هەموو نەتەوەی کورد 5 تا 6 ملیۆن ئینسان بووین ئێمە ئەو سیاسەتە نەمان قبوڵ نەبووە لە هیچ بەشێکی کوردستان. ئێستا کورد لە 50 ملیۆن ئینسان زیاترە و گەورەترین وشیاری سیاسی و نەتەوەیی لە هەموو بەشەکانی کوردستان هەیە. چۆن ئەتوانێت واز لە مافە دیموکراسیەکانی بێنێ؟ After Sykes-Picot, Kurd was about 5 to 6 million people did not accept what was forced on it. Now we are over 40 to 50 million people and divided to parts, and they will still have the same problem again. ئەمە جگەلەوەی سەردەمەکە سەردەمی گلوبالە نە سەردەمی جەنگی ساردە نە سەردەمی کۆلۆنیالیزمی دوای جەنگی یەکەمە. ئەمە سەردەمێکە بە چارەسەرنی کێشەکان هەموو ئامانجەکانی هەموو لایەکمان دێتە دی. And if we look at the situation, it doesn't match with like global and Cold War or جەنگی یەکەم دوای جەنگی. and the colonialism after the First World War. بۆیە وەکو یەکێتی لامان زۆر گرنگە ئەم بە ڕێزانە و دەوڵەتانی غەرب و هەموو دەوڵەتانەی کە ئازادی و چارەسەرنی کێشەکانیان لا گرنگە چۆنێتی چارەسەرکردنی کێشەکان لە دوای جەنگی داعش بکەن بە یەکێک لە ئامانجە سیاسیەکانیان. And I'm hoping about us PUK and hoping and asking you guys to other countries in the West. We're hoping after defeating Daesh to have strategic plans how to solve the other problems and taking from there forward. داواکەین بەڕێستان هەمووتان ئەو ڕاستیە بزانن ئێمە جەنگاوەر نین لە دوای شەڕی داعش خەڵاتمان بکەن و بچینە ماڵی خۆمان دانشین. ئێمە پێشمەرگە و شەڕەبان و گەریلای ئازادی خوازین لە پێناوی مافی چارە نووسمان. پێش داعش هەبووین ئێستاش ئەمێنین دوای داعشیش بەردەوامە بین لە خەبات. As Kurdish or Peshmerga or the Shalvan or guerrillas, we are not just the soldiers. After the war is finished, we get in medals and saying well done to us. But we are a nation. We're hoping for the future, and we will stay. We will fight Daesh. We defeat Daesh together, and we will stay and we will continue. ئێمە خەڵاتمان ناوێ. ئێمە مافە سیاسی و دیموکراسیەکانمان ناوێ. We don't want rewards. We want our political rights. لامان سەیرە لە کۆنگرەی جنێڤ 1 2 3 تا ئێستا گفتوگۆ لەسەرەوە هەیە کە نوێنە ڕاستەقینەکانی ڕۆژئاوا لە کۆنگرەکە ئامادە بن یا ئامادە نەبن لە کاتێکدا هێزی وا ئامادە ئەکرێن کە هیچ کاریگەریان لە چارەسەرکردنی کێشەکانی سووریا نییە. We are surprised of the Geneva 1, Geneva 2 and the others. Surprised there's negotiation about participating of the Rojava representative to be there or not. But there are other parties participated in the meetings which not really have any effect on the civil.
ئەمە ڕێی ئێمە سەبارەت بە کێشەکانی ئێستای شەڕ لەگەڵ داعش و ئامانجە سیاسیەکانی دوای شەڕی داعش. This is our opinion and ideology about fighting against Daesh and after Daesh. خۆشیانە بینن کە تورکیا و باکووری کوردستان چه دۆخێکی نەخوازرا و گوزەرەکە. And everyone sees what's happening in Turkey and the north of Kurdistan and the situation how bad it is there. بەداخەوە تورکیا لە باتی ئەوەی ببێ بە ئیسپانیا نمونەیەکی دیموکراسی بەدیبێنێ کێشەکان هەموو ئاڵۆزاون، کێشە ئابوووریەکانی، کێشە سیاسیەکانی و کێشە دیموکراسیەکانی هەموو ئاڵۆزاون کە وای لێ هاتووە ئێستا یەکێتی ئەوروپا ئەڵێن 2030 تورکیا لە یەکێتی ئەوروپا قبوڵەکرێ. 3000 تورکیا لە یەکێتی ئەوروپا قبوڵەکرێ. Unfortunately, Turkey was supposed to be like Spain. They gained democratic and created a very good country, which was lots of success, but is very bad. When we hear Turkey will enter EU in 3030. لە کاتێکدا ساڵانی ڕابردوو ئەوترا لە دوای 10 ساڵ ئەگەر تورکیا مافی مرۆڤ و مافە دیموکراسیەکان بەدیبێنێ ئەبێ بە ئەندامی یەکێتی ئەوروپا. In the past we used to hear Turkey will be a member of EU after 10 years, but now it's changed. 1993 لە بوقاعی لوبنان بە دەستپێشکەری جەنابی مامجەلال سەرۆک مامجەلال یەکەمین گفتوگۆ لە بینی پەکەکە و حکوومەتی تورکیا دەستی پێکرد. In 1993, coordinated by Mr. Talabani in Lebanon, the first negotiation started between PKK and Turkish government. 23 ساڵ بە شێوەی جۆرا و جۆر لەگەڵ پەکەکە بەنیهێنی گفتوگۆ هەیە بە ئاشکرا لەگەڵ جەنابی ئۆجەلان سەرکردەی ئازادیخوازی باکووری کوردستان لە ئامرلی گفتوگۆ هەیە لەگەڵ ئێمەمانان هەیە کە چی تا ئێستا ئامادە نین بچووکترین هەنگاوی سیاسی بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کورد لە باکووری کوردستان بنێن. لە 1923 و تا ئێستا 23 ساڵە گفتوگۆ هەیە. Since 1993, for the last 23 years, negotiation secretly and openly, continuously started with Turkey and PKK. لە دەرەوە لەگەڵ جەنابی ئۆجەلان ڕابەری خەباتی ئازادیخوازی باکووری کوردستان و بە وەساتەتی ئێمە و پارتیش جارجار کە چی تا ئێستا بچووکترین هەنگاو بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە نەنراوە. Always we was trying to negotiate, the negotiation continues as PUK with Mr. Öcalan. Also KDP time to time participated in the negotiation and to solve the problems still there. پەکەکە و پێدا ئەو پەڕی قوربانی ئەبەخشن دژی تیرۆریزمی جیهانی کە چی تاوانبارەکرێن بە تیرۆر لەبەرەوەی داوای مافی چارەنووسەکەن. As we all hear, the PKK always fights against Daesh and giving lots of lives and martyrs to stop ISIS, and is not very good when we hear they call them terrorists. هەموو چەکەکانیان بەکاربێنن هەرچی توانایەک هەیە لە ڕووی عەسکەریەوە بەکاری بێنن تازە ئیرادەی ئازادیخوازی کورد لە باکووری کوردستان دانامرچێت. Whatever weapons they have, if they still use it against the Kurds, the freedom ideology ideas in the Kurdish nations on the north in Turkey will never stop. نەتەوەیەکین سوورین لەسەرەوەی مافی چارەنووسمان بەدیبێت. We are a nation, we're always hoping to gain our future. ئامادەشین باجەکەی بدەین. باجەکەی بدەین. And we are ready to pay for it. دێمەوە سەر عێراق. I will come back to Iraq. عێراق سەرەرای ئەوەی کە شکستی عەسکەری خوارد بەڵام ئێستا سەرکەوتنی عەسکەری بەدیهێنێ. Apart from defeated, military-wise defeated, now they're gaining some victories. بەڵام بنەماکانی کێشە سیاسی و دەستوری و ئابووری و کولتوریەکانی عێراق هێشتا وەکو خۆی ماوە.
the basics of the problems still there, like constitution, nations, and ethnicities. بۆیە لە کاتێکدا ئێمە وەکو کورد وەکو پێشمەرگە بەردەوامە بین بە یەکەوە لەگەڵ عێراقا داعش تێک بشکێنین. We are ready with Iraq together and everyone to defeat Daesh, ISIS. بەڵام لە هەمان کاتە سوورتر ئەبین لەسەر ئەوەی کۆی کێشەکانی عێراق بە کێشەی نێوان هەرێم و بەغدا چارەسەر بکرێ. And we are more consistent about the problems between Iraq and KRG to be solved and the whole problem also. یعنی ئەمەش هەر بە دوو ئاراستە ئەڕۆین. ئاراستەیەک مەسلەی ئەمنی ئێمە عێراق دنیاە، ئاراستەیەک مەسئولیەتی سیاسیمانە بۆ چۆنەتی جێبەجێکردنی دیموکراسی و چارەسەرکردنی کێشەکان. So our aims are two directions. One of them is how to security-wise control the country and make it peace, and the otherwise politically and nation-wide to make it successful and bring democracy back. بەداخەوە کێشەکانی عێراق لە چەند ساڵی ڕابردوو نەک چارەسەر نەکرا لە بینی شیعە و سوننا و لە بینی بەغدا و هەرێم، بەڵکو شیعە خۆشی ئێستا ناکۆکە و سونەکان لە ناو خۆیان ناکۆکن و کوردستانیش ناکۆکی کەوتە ناوی. So unfortunately, apart from they couldn't solve the problems between Shia and Sunni. Now there are problems between Shia and also Kurds and Iraqi government. بۆیە سووربوون لەسەر ئەوەی کە ستراتیجی چارەسەر بە چارەسەری عەسکەریشەوە ئەرکی هەمومان بێ، ئەمە کارێکی زۆر پێویستە بۆ عێراقی دیموکراتی فیدراڵ. So it should be our duty of solving the Iraqi problems either democratically, politically, and all the democratically and politically. ئێمە وەکو یەکێتی پێمان وایە ئێستاش As PMK we still believe گرنگترین مەیدان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی هەموو عێراق و هەرێم و عێراق هەر بەغدایە. We believe solving the problems of Iraq and KRG still is Baghdad. بەڵام ئەگەر عێراق حکومڕانی لە عێراق دەسەڵاتدارانی عێراق وەکو پێویست دەرسیان لە هەموو ئەو هەڵانە وەرنەگرتی بێ کە لە ڕابردووە کراوە، ئێمە وەکو کورد بێ ئەڵتەرناتیف نین. We believe the Iraqi leadership, they still believe they're trying to do the same mistake as they've done in the past, happens in the past, but as Kurds, we believe there are also alternatives. نازانم ئێمە چی بکەین وەکو کورد. 1921 دەوڵەتی عێراق دامەزراوە. As Kurd, we don't know what to do. In 1921, Iraqi government established. 37 ساڵ حکوومەتی مەلیکی لەم عێراقا بوو تەحملی هەموو خراپەکانیمان کرد. 37 years the kingdom of Iraq was running and we accepted all the bad things from the government. 10 ساڵ لە ساڵی 1958 تا ساڵی 1968 10 ساڵ چەندین حکوومەتی جەمهوری هات خراپتر بوو هەر تەحملمان کرد. Since after 1958 until 1968, the governments came one after another, which is the Republicans. They were worse than the kingdoms before, and we still managed. ئەوە مەلیکی ئەمەش کۆماری. We've seen the king rules and the republic at the same time. کە ئەکات 45 ساڵ. Altogether, it will be 45 years. لە 68شەوە هەتا 2003 کە سەدام ڕووخاوە 35 ساڵ ئێمە تەحملی حکوومەتێکی فاشیستیمان کرد. Since 1968 until 2003, we all know Saddam's government and there were fascism government and we still managed it and we lived with it. کە ڕووخا جنابی مام جەلال و جنابی کاک مەسعود خۆیان چوونە بەغدا وتیان وەرن عێراقێکی دیموکراتی فیدراڵ دروستکەین. Mr. Talabani and Mr. Masoud Barzani together went